नमस्कार दर्शक बंधु आम गहन में उपस्थित अच्छा विशिष्ट साहित्यिक श्रीजुक्त वैष्णव चरण सामल चाकरी जीवन आरंभ होता अध्यापक से सारा ओडिशा रे परिचित एवं सुनाम अर्जन कर साहित्य क्षेत्र में आसतु शुणा जीवन संपर्क में पिला दिन आज पर्यंत। सर नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रीय टीवी ओडिशा तरफ आपन को स्वागत। नमस्कार। सर आपन को पिला दिन संपर्क में कौन कहते? 1939 मसीहा फेब्रुआरी मास 27 तारीख में मोर जन्म केन्द्रापड़ा जिला इंदुपुर निकटवर्ती ब्राह्मण नदी तटस्थ चारिगा ग्राम से दिन मोर हेतु जो पाई 3-4 वर्ष भर हेतु पाई से दिन मोर सब मन आत्मजीवनी जड़े बणाबाट्यर कहानी देखी। मोर बाबा थे स्वाधीनता संग्रामी। 1934 मसीह महात्मा गांधी आम गाँ को धुमात को जाए से मठर गोटे राति से कटे बापा से महात्मा गांधी को पाद छुई आदर्श दीक्षित हो गले और घर को फेरी आसी से कदर पोशाक पिंधिक आई पिंधि से दिन से हरिजन सवर्ण भेद दूर कर वो हरिजन सारी जा खाइले मिले बहुत कथा जीवन प्रचंड त्यागी मनीषटे स्वाभिमानी मनीष एवं सत्यनिष्ठ मनीष जो संग्राम होता आंदोलन होता है से पहुंच जाए। अच्छा केबे 7 दिन पर 3 दिन पर घर फेर मोर मन अच्छे सब बोर बापा से पड़ी लगे बो का परंपरावादी छुआ छुआ बो मान इत्यादि बापा मान एगुड़ा पिलादिन मोर प्रभाव पकड़ा बापा बो पर संघर्षटा होता बापा आदर्श अविचलित थे। आम घर को एक घड़िका कले गाँव खंडायत सवर्ण मान खंडायत करण ब्राह्मण ये मैंने मिलकर आम घर को एक पानी निया पानी अटक बापा से मात्र विचलित नहीं मोर से संपूर्ण हेतु अच्छी अविचलित लेकिन देखागला परदिन हरिजन मैंने कहारी बिलरे आम कर आम कम से करूँ अन्य कौटी करूना बोध कारुगा आसना कि बढ़ई कारुगा कम करूना इत्यादि देखी फल गाँ बड़टक होगला आम कि सब देखते आउ जड़े खंडायत लोक सामुंड कहते गोटे हरिजन स्त्री सहित संपर्क आसी साइड अटक कले एवं नंदा कर प्रायश्चित को चलता आसी बापा बापा मो अच्छी तो किसी हेनी जा वो देखागला कि से भी मत आम गाँव स्कूल नाला बापा गोटे प्राइवेट स्कूल आम 4 साल पढ़े अवधान पाता प्राइवेट स्कूल बापा सरकार कले और से तृतीय श्रेणी पास कर इंदुपुर हाई स्कूल से आम घर पास 2 माइल 3 किलोमीटर बाट चल चली पाठ पढ़ 1952 मसीहा प्रथम निर्वाचन है गांधी जो हत्या कराला गांधी गुड़ीबुद्ध कराला 1948 मन अच्छे संपूर्ण मन मुझे देखिए मो बापा को कांदा जीवन से कांदी से कांदा देखिए वो किपरि भाव गाँव में बुले बुले गांधी महात्मा को कौन लोक भद्र लोक देखिए 1952 मसीहा प्रथम निर्वाचन है निर्वाचन सरीगला बापा सेपटे ब्राह्मण नदी सेपटे तरुणीपाल गाँव कौन बसंत रोग लगे बसंत रोग सेवा कर से बसंत रोग है से नेचुरोपैथी वाला से एलोपैथी विश्वास कर नेचुरोपैथी वाला कि औषध खाइले से मरीगला से मृत्यु कहानी मो जीवन में अलिवा दाग हो रही मुझे चतुर्थ शरीर मत ना लिखी इंदुपुर हाई स्कूल मत चतुर्थ श्रेणी पढ़ुवा पिलाटी बापा मरीगला घरे आना मोर सान भाई 2टी भौन गोटे परिवार बो ही घर चल थाए जमीन किसी थाए
ସେ ଥାଏ ବାପା ଘର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ଘର ବି ନଥିବ, ସେ ଘରେ ସବୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଓ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି, ଜମି ବାଡ଼ି ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ରହିଲା। ମୁଁ ଚାଷ କରିଛି, ହଳ କରିଛି, ଚାଷ ଯାବତୀୟ କାମ କରେ, ଗାଈ ରଖେ, ଘାସ କରି ଇତ୍ୟାଦି। ସାର୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ, ପରିଷ୍କାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ସାର୍ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ନା ହାଇ ସ୍କୁଲ? ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ କଲେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯେ ଭାଗ ଗୋଟାଏ ହଁ ସେଠି ପଢ଼ୁଥିଲି। ସାର୍ କୋଉ ହାଇ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ? ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲ। ଇନ୍ଦୁପୁର। ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ହାଇସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଗୋଟେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଦୁପୁର, ଆଉ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ତ ସେ ମୋର ଆଦର୍ଶ ହେଇଗଲା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବେଳାରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ 55 ମସିହା ବୋଧେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ବୋଲି ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15 କବିତା ଲେଖିଥିଲି। ସାର୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଲେଖିଥିଲି, କାହିଁକି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଯେଉଁ ଟାଉଟର ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ରିଆକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥାଏ। ଏ ରାଜନୀତି ବାଳାକୁ ତ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନଥାଏ। ମୋର ପିଲାଳିଆ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ ସବୁ ଲେଖୁଥାଏ, ନେତା କିଏ, ଛୁଆଁ କିଏ, ଅଛୁଆଁ କିଏ, ଧନୀ କିଏ, ଏଇ ଟାଇପର ପିଲାଳିଆ କବିତା ସବୁ ଲେଖୁଥାଏ। ଏବଂ 58 ମସିହାରେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ମୋର କଲେଜ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାପରେ ସେ କଟକରେ କଲେଜ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜ ଆଉ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ। ତେଣୁ କଲେଜରେ କଟକ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଟିକେ ଆସିନି। ତେଣୁ ମୋତେ କିଏ ପଢ଼େଇବ, ଆମର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ପଢ଼େଇବ କିଏ? ତେଣୁ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ଭଲ ଭାବରେ ପାସ୍ କଲି, ଭାରି ସାର୍ମାନେ ଦୁଃଖ କଲି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି। ଓ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ଗମୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେପଟରେ, ସେଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଇନର ସ୍କୁଲ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ନେଇଗଲେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ ସେଇଠି ମାଇନର ସ୍କୁଲ ଥାଇକିରି ସେ ସ୍କୁଲଟି ତିଆରି କରି ପରିବେଷଣ ସବୁ କଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 1959 ମସିହାରେ ଟେଲିଫୋନ ଚାକିରି ବାହାରିଥାଏ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଇଛି ବୋଲି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ତ ହେଉଥାଏ, ମୋତେ ମୁଁ ସେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆସିଲି। କଟକରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କଟକ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ତାପରେ ସାଇକେଲ ମାରି ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଆସି ରାଣୀହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଇଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଦାଦା ସେଠି ରହେ, ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଗଲି, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଏବଂ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆସି ପୁଣି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି। ତାପରେ ମୋତେ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲା କୋଡ଼ିଏଟା ଟ୍ରେନିଂ ଯିବି କଲିକତା, କଟକରେ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା, କଲିକତା ଟ୍ରେନିଂ ଯିବି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମୋର ବାହାଘର ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ପିଲା ମୋର ସେତେବେଳକୁ ଖୁବ କମ୍ ବୟସ, ବାହାଘର ଲାଗିଲା। 20 ବର୍ଷ ଚାଲୁଥାଏ ବୋଧେ, 19 ବର୍ଷକୁ ଏଇ ସମୟରେ ବାହାଘର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବାହାଘର ମନା କରୁଥିଲି, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କି ବାପ ନାହିଁ, ପାଠ ନାହିଁ, ଚାକିରି ନାହିଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରେ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ କଂଗ୍ରେସ ଥାଏ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥାଏ। ଆମ ଯୁବକ ସମାଜ ତାଙ୍କ ନେତା, ତେଣୁ ସେ ଯୁବକ ସମାଜ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆସିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହରିଜନ ସାହେବ ବୁଢ଼ୀଟିଏ, ତାକୁ ମନା କଲେ ଦେଇପାରିବନି। ସେ ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦିଲା, ମୋତେ ପିଲା କହିଲେ, ମୁଁ ଯାଇ କହିଲି ଆଜି ଭୋଟ କରେଇଦେବି ବନ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଭୋଟ ନଦେଲେ ଭୋଟ ବନ୍ଦ। ଏଇ ଯୁକ୍ତକ ଭିତରେ ସେ ଭୋଟ ଦେଲା। ସେ ଲୋକ ପଚାରିଲା, ସେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଗାଁ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ପଚାରିଲା, ପଚାରି ତାର କ'ଣ ନେଲା ଖବର ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତା ଗାଁରେ କହିଛି, ତା ଗାଁରେ ଆମ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି। ବାହାଘର ହବ ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ମନା କରିଦେଲି। 10-15 ବର୍ଷ ସମ୍ରାତ୍ମକ ପଇସା ଭଲ ପାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲି, ମାତୃ ଦୁଇରେ ମୁଁ ବିଧବା ମା ରାଣ୍ଡ ବୋଲି ତା କହନ୍ତି, ତା 3ରେ ହେଉଛି ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଯଦି ତମେ ଫେରିକି କହିବ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବୁ, କି ଗୋଟେ ବିଧବା ଝିଅକୁ ବାହାର କରିବୁ, କି ତା ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଯଦି ଏ କଥା କହିବ ତ ମୋର ବାହା ହେବାର ନାହିଁ, ନା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ମନା କରି ଯାଆନ୍ତୁ କହିଦେବି ପଳେଇବା। ସେମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରି ପୁଣି ଡାକିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କର। ମୁଁ ଯୌତୁକ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ମଣିଷ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇକି ନବନି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ପିଲାଦିନ ବାପା କରୁଛ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଯୌତୁକ କଥା କ'ଣ କହିବି? ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଗଲେ ଯାଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଛି। ଟ୍ରେନିଂରୁ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆସିଲି, ବାହାଘର ସରିଲା, ଫେର କଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲି, ସାରିକିରି ମୁଁ ଆଇଲି 2 ମାସରେ ଆସିକି ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି। ପ୍ରାଇଭେଟଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି 1961 ମସିହାରେ ଆଇଲି।
ସେଥିରୁ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୂଆ ଖୋଲିଥାଏ ଓଲ୍ଡ ଆଇ ଯୋଉଟା ଶେଷ ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ମାତ୍ର ପାସ୍ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲେଜ ବି ଅନର୍ସ ନେଇ ପଢ଼ି ଚାକିରି ଥାଏ ଚାକିରି କରି ପଢ଼ିଲେ ଏମ୍ ଏ ପଢ଼ିଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଚାକିରି କରି 66 ମସିହାରେ ମୁଁ ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କରି 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଲି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଇଥିବା ଦୁଇଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 7 ଦିନ ପରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଚାକିରି କଲି ସେଠି 4 ବର୍ଷ କଟେ ଆଇଲି ରେଭେନ୍ସାକୁ 70 ମସିହାରେ 70 ମସିହାରେ 8 ବର୍ଷ ରେଭେନ୍ସା ରହିଲି ଓ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିଗଲି ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାଇଗଲି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ରହିଲି ସେଠି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଗଲି ଶାନ୍ତିନିକେତନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆପ୍ଲାଏ କଲି ପ୍ରଫେସର ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଗଲି ସେଠି 7 ବର୍ଷ କଟିକି ରିଟାୟାର ହେଇକି ଆଇଲି 2004 ମସିହାରେ 65 ବର୍ଷ ବୟସ କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ମୋର ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଗାଁକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଗାଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଗାଁ ସେ ଧାନ କଟାର ଦୃଶ୍ୟ ପୌଷ ମାସରେ ପାଟ ପଳେଇ କାଟିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଖଳାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ସେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ପାଇଲି ନାହିଁ 60 ମସିହା ପରେ 65 କଳପୁରୁଷ ଲୋପ ପାଇବା ଗାଁ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଗାଁ ଯୋଉ ଗଛ ଲତା ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକ କାଟି ଦେଇଗଲେ ସରକାର କାଟନ୍ତି କାଟ କରିଦେଲେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଛକ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଛକ ପାଲା ପଡ଼ିଆ ଛକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଘର କରିଛୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଗାଁ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମୋରି ମାର୍ଫତରେ ତିଆରି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି ସେଇଠି ପାଲା ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ହବ ଆମ ଗାଁ ବାଲା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଗାଁ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କେତେଜଣ ପିଲା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲୁ 1957-58 ବର୍ଷକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେଇଠିକାର ଯୋଉ ହରିନାଥ ନିରଞ୍ଜନ କର କେଶବ କର ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାୟକ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଏପରି ଗାୟକ ନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେଟା ଏପରି ଚାଲିଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପାଲାଟି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ସେ ଯୋଉ ଗଛ ଥିଲା ବର ଗଛ ଚାକୁଟା ଯୋଉ ଗଛ ଛାଇ ସେଗୁଡା ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଗଛ ନାହିଁ ନାହିଁ ସବୁ କଟା ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ଧଳା ହେଇଛି ଘର ଗାଁ କୋଠାବାଡ଼ି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ମାନେ ମଣିଷ ପ୍ରାଣଟା ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ସବୁ ସହର ବାନ୍ତି ହେଇଛି ଗାଁରେ ଦେଖେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲାଣି ଗାଈ କଥା ହିସାବ ନାହିଁ ସବୁ ଗାଁରେ ହେଇଛି ସେଠି ହେଇଛି ଗାଁରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରୀତିଟା ଆଉ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଜୀବନ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ହିଁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ତାପରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଏ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି ସଂଘର୍ଷର ଦୁଃଖ ଆ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ନିଜେ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୋର ସବୁ ମୋତେ ଘେରିଛନ୍ତି ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାକିରି କରିବାରେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କେହି ଖାତା ଖଣ୍ଡେ ଦେବାରେ କି ବହି ଖଣ୍ଡେ ଦେବାରେ କେହି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସବୁଦିନ ପରେ କାରଣ ସିଏ ନଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ 78 ମସିହାରେ 77 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ସିଏ ନଥିଲେ ବୋଧେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇକୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରି ସବୁ କରିଥିଲି ସବୁ କରିଛି କିଛି ଆଉ ଗାଁରେ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଘରଟା ସମ୍ଭାଳିଥିଲା ବାହାରିଲା 60 ମସିହା ବାହାର ହେଲା ସେଇଦିନ ସେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଏବେ ବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ମୋର ଘର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କ'ଣ ମାନେ ପିଲାପିଲି ହଁ ସାଂସାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ମୋ ବୋଉ ଦେଇଯାଇଛି ଆମେ ତ 3 ଭାଇ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବେଳକୁ ସବା ସାନ ଭାଇର ବୟସ 10 ମାସ ତାକୁ ମାମୁଁ ପୁଅ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ମାମୁଁ ପୁଅ କରିଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ପଳେଇ ସେଠି ରହିପାରୁଥିଲେ ରହିବା ଜାଗା ସାନ ଭାଇ ବାପା ମରିଗଲେ ଆଉ ସେ ଆଣିପାରିଲାନି ବୋଉ ସେ ଥାଏ ମାମୁଁ ତ ସେଟା ପଞ୍ଚମ ପୁଖିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲା ପୁଅ ଯାହାଫଳରେ ମାମୁଁ ମରିଗଲା ସେ ମରିଗଲା ବେଳକୁ ଭାଇଟି ନାଁଟା ଲେଖେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଏବଂ ସେ ଆମେ ତ ପିଲା ବୋଉ ତ ବୋଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପାଠ ପଢ଼ା କ'ଣ କୋଉଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ନଉ ନାଁ ଲେଖେଇ
ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ତା ଗାଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଏବଂ ସେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସେ କଲା ସେ ମାଇଁସିକି ତାର ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ମୁଁ ତାକୁ ବିଏ ପାସ୍ କରେଇଲି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲି ସେ ତ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲା ଇଏ ବିଏ ସବୁ କଲେ ମୋ ପାଖରେ ତାର ବାହାଘର କଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ରହିପାରିଲେନି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବୋଉ ଘିନିଆଇଲେ ମୋ ବୋଉ ଓ ମୋ ଝିଅ ଘିନିଆଇଲେ କଟକ ଥିଲେ ତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଜମିକୁ ତିନି କିସ୍ମ କରିଦେଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କଣ ସେ ନାଁ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କରିଦେଲା ମୋ ବାପା ନାଁ ତା ବାପା ହେଲା ସେ ଚାକିରି କଲା କରୁଥିଲା ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଚାକିରି କରିକି ଭଲ ରାଙ୍କରେ ରହିକିରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲା ସେ ତିନି କିସ୍ମ କରିଦେଲି ଆଉ ମୋର ଭଉଣୀଟେ ଥିଲା ତାର ସେ ଗାଁରେ ବୋଉ ବାହାର କରିଥିଲା ମୋ ଆଗକୁ ତ ବାହାର କରିଥିଲା ସିଏ ମରିଗଲାଣି ସେ ବେଣେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଭଣଜା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇତା ବାହାର କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ଭାଇ ଭିତରେ ମଝିଆ ଭାଇର ପିଲାମାନେ ଶୈତାନ ରହିଲାନି ସେମାନେ ଯଦିଓ ସେଇ ସାନ ଭାଇକି ଜମି ନ ଦେବା ପାଇଁ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେ ନାରକୀୟତା ସେଗୁଡ଼ା ବଦଳିଛ କଥା ଅମଣିଷ ସ୍ତରରେ ସେ ତାକୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଜେଲ ନେଇଥିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲି ତା ଭାଇକି ରଖିକି ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ସେ ମରିଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଥିଲି ମୁଁ ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଜିନିଷ ନୂତନ ଯୁଗ ତ ସାର୍ ପୁଅ ଝିଅ ପୁଅ ମୋର ହେଉଛି ତିନି ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେ ହରିଆଣା ଚାକିରି କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଘରେ ତିନି ଭାଇ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲେ ସବୁ ସେ ତାକୁ ଘେରିଲେ କିନ୍ତୁ ଘରେ ରହ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଲାଇନରେ କ'ଣ କରୁଛୁ କର ଘର ଛାଡ଼ିକି ମରିଲା ସେ ସିଡ଼ିଏରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିକି ତା କ'ଣ କରେ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବୁଝେ ଘର ଦ୍ୱାର କଥା ସବୁ ସେ ବୁଝେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବା ମଝିଆ ପୁଅ ଯିଏ ସେ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସାମଲ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ରଶ୍ମିତା ରାଉତରାୟ ଡକ୍ଟରସିପ୍ କରିଛି ଦି ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ସମ୍ଭବ ଆସିଛନ୍ତି ପରଦିନ ଯୋଉ ଅପରେସନ ହେଇଛି ତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କାଲି କାଲି ଯିବେ ଖାଇ ସେଇଦିନ ଆସିବେ ତାର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଦୁଇ ନାତି ବଡ଼ ନାତି ବି ପଢ଼ୁଛି ତାର ଫାଇନାଲ ଇୟର ହବ କିଟ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ୁଛି ସାନଟି ପଢ଼ୁଛି ସେ ଡିଏପିରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ତାର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ହବ ତାପରେ ସାନଟା ଆମେରିକାରେ ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ତାର ସେଇଠି ଗୋଟେ ନାଚୁନି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ମାସ ତଳେ ଆସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାରି ସେ ପଡ଼ିଯାଇକି ଏଇଟା ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସରିଛି ସବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯାଉଛି ସେ ଭଲ ତାର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଦି ନାତି ଚାକିରି ସଭା ସାନ ପୁଅ ସେ ଭାରି ବିଲ୍ଡାନ୍ସ କରନ୍ତି ସେ ବମ୍ବେରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଠି ପାଇଗଲା ITS ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ 3-4 ମାସ ହେଲା ଜଏନ୍ କରି ସେ ବି ଆସିଛି ସେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅଟି ଯେ ତା ଲାଇଫଟା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ସେ ମୋ କରୁଛି ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି ଅପରେସନ ଯାଇଛି 3-4 ଦିନ ହେଇଛି ଆଉ ତାର ଘର କରିଦେଇଛି ସେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜଏଣ୍ଟ ମରିଯାଇଛି ସେ ଭଲ ଅଛି ଆମ ବର୍ଷ ସେ ପିଲା ଦିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଖାଲି ଶସ୍ତା ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲି ଚାକିରି ନାହିଁ ଡିଗ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିପ୍ଲୋମା ସାନ ଝିଅଟି ଯେ ସୋସିଓଲୋଜି ସେ କଥା ମାଷ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଯାକୁ ବାହାର କରି ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଛି କରିଦେଲୁ ସେ ତାକୁ କଲେ ସେତିକି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା ସେ ମନା କଲେ ଦରକାର ସେତେ ପଳେଇବ ସାର୍ ଚାକିରି କରି ଷ୍ଟେଣ୍ଡି କାହିଁକି ଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲେ ସେ ତ ଗଲାନି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆଲା ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ହୋମ ସିକ୍ ଥିଲା ଭଲ ପିଲାଟେ ସେ ଅଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଲ ଅଛି ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଇଛି ସେଦିନ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଇଏ ହେଲା ମୋର ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀଟି ହେଉଛି ସେକ୍ଟରରେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି ସେ ମାଇନର ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଗଲା ଏତିକି ବା ତାର ପଢ଼ିଲାନି ଇଏ ଆଉ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସିଏ କିନ୍ତୁ ନ ପଢ଼ିକି ବୋଧେ ସବୁ ପଢ଼ି ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ସିଏ କରୁଛି ସବୁ 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 କଥା ସିଏ ବୁଝେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝେ ସିଏ ଘରର ପ୍ରକୃତ ଗୃହିଣୀ କୁହାଯାଏ ସେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ସେଇ ଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସେ କାହିଁକି ଆସିଲା
ନା ମୋତେ ଏକ ଦେଖୁଥାଏ ଆମ ନୂଆକରି ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଚାଲିଲା ଗଳତ ରାଜନୀତି ଭୋଟ ରାଜନୀତି ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଯୋଉ ଟାଉଟର ମାନସ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ସେ କେମିତି ଗାଁରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଏଇସବୁ ଚାଲିଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଇଛି ଏମିତି ଲୋକେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏସବୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେତିକି ସେଇ 55 ମସିହାରେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଇନ୍ଦୁପୁର ଘାଇ ଦଳେଇ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ଦୁଃଖ କଣ ରିଲିଫ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ମୁଁ ଆର୍ଥିକ ଅଙ୍ଗେ ନିର୍ଭୀଛି ଥିଲା ତେଣୁ 1908 ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କବିତା ଲେଖି ସେ କବିତା ଦିଟା କାବ୍ୟ ଲେଖି ଗୋଟେ ବାଳଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଳଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ସାବିତ୍ରୀ ତିନୋଟି କାବ୍ୟ ଛାପି ନଥିଲେ ଲେଖି ମୋ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ଲେଖା ଆଉ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେ ସେଇ ଶନିବାରିଆ ଯୋଉ ଡିବେଟିଂ ସୋସାଇଟି ହୁଏ ଆମର ହୁଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରତି ଶନିବାର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମତେ କହନ୍ତି ବିରୋଧରେ କହୁ ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ଗୋଟେ ବିରୋଧରେ କହିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ମୋର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଓ କବିତା ଲେଖିଲେ ପିଲାଳିଆ କବିତା ନେତା କିଏ ସେବା ନାମ ନେଇ ନେବା ବାଲାକୁ ଯେ ବରିଛି ଏ ବହି ତଳେ ସେ ମାରୁଛି ମଜା ବସି ପ୍ରାସାଦରେ ନିଃସ୍ୱ ସେନା ଗড়ି ମରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଛୁଆଁଟା କିଏ ଅଛୁଆଁ କିଏ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଲୋକ ଛୁଆଁ ଯାହାର ସବୁ ଧନ ଅଛି କୋଠା ବାଡ଼ି ଅଛି ବଡ଼ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛି ବଡ଼ ଜାତି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯଦି ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଅଛି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ସେଇଟା ଛୁଆଁ ସାଧାରଣ ଚଣ୍ଡାଳ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି ସେ ଛୁଆଁ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କାରବାର ଆସୁଥାଏ ଓ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀ 50 ଭଳିଆ ପାଠାଗାର ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲି ତାରି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁ ଗାଁ ବେଳକୁ ଡାକିକି ମିଟିଂ କରୁ ଆମେ ଭାଷଣ ଦେବୁ ସେତ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା ଏଇଗୁଡାକ ଲଣ୍ଠନ ଧରିକିରି ହାତ ଟେକିବ ସପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷରେ କେତେ ଜଣ କହୁଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଢା ବୁଢା ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ରହିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ହାତ ଟେକି ଆମେ କହିସାରିଲା ପରେ କହିବ ନାହିଁ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ରହିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ଦେଖିବେ ନା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇସବୁ ଦେଖି ତ ଅଙ୍ଗେ ନିର୍ଭେଇଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ତାପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଠ ଥିଲା ବହୁ କାଳର ଶୁଣିଛୁ ବୁଢା ବୁଢାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧବାଡ଼ି କେନାଲ ହେଇନଥିଲା ମାନେ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆରମ୍ଭ ସେ କାଳକୁ କଲେ ଏଇଗୁଡା କେନାଲ ତାପରେ ତ ହେଇନଥିଲା ସେ ଠାକୁର ନାଁରେ 38 ଏକର 57 ଜମି 40 ଏକର ଧର ଜମି ଖଞ୍ଜି ଗାଁ ଜମି କିଏ ପଚାରୁଥିଲା ଜମି ଖଞ୍ଜି ତାପରେ କେନାଲ ଗଲା ପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ ରହୁଛୁ ଏପଟୁ 4ଟା ସାହି ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ମଠ ସାହି କୁହାଯାଏ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଠ କଲେ ରହିଲା ଗୋଟେ ମହନ୍ତ ରହିଲା ଗାଁ ଲୋକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟ କରି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଳି ରଜା ସେ କଥା ଭାରି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କିଏ ରଜ ସୁନ୍ଦର ଆମ ତା ଷ୍ଟେଟରେ ସେ ଜମିଟାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତା ନାଁରେ ଦଖଲ କରି ନେଇଗଲା ରେକର୍ଡ କରିଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାୟତ ତା ନାଁରେ ମକଦ୍ଦମା କଲେ ସେ ଗାଁ ବାଲା ମହନ୍ତ ସେଟା କଥା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଧେ ଜମି ଠାକୁର ରଜା ଘରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଜମି ଚାଲିଗଲା ସୁସ୍ଥ କଲା ନା ଇଏ କଣ କଲେ ଜମି ଗୁଡାକ ଚାରି କାଗଜରେ ହାତ ଲେଖା ପଟ୍ଟା ସବୁ ବିକି ଦେଲୁ ବିକି ନେଲୁ ସବୁ ଜମି କିଣିଲେ ଘର କରି ଛାଡ଼ିଲେ 1963 ମସିହା ବେଳକୁ ତ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ଆଇ ପାସ୍ କରିକି ବିଏ ପଢୁଥିଲି ଅନର୍ସ ପଢୁଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ 73 ମସିହାରେ ମୋକଦ୍ଦମା କଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନ ଦେବ ମୋକଦ୍ଦମା କଲେ ଏଇଟାକୁ ଏଇ ମଠଟା ଗାଁ ବୋଲା ପବ୍ଲିକ ସେତେବେଳେ ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିଲେ କଣ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଶନର ଥିଲେ ଚମତ୍କାର ଲୋକ ସେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ଆଉ ଜଣେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶାକର ସାହୁ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସବୁ ଜମି ଫେରିପାଏ ଠାକୁର ସବୁ ଜମି ଫେରିଲୁ ଜମି ପବ୍ଲିକ ହେଇଗଲା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଲା ଏବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ 70 କୋଟି ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଦବି ଯିବା ପରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ଯାଉଛି ଠିକ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁ ମନ୍ଦିର ସେ ଜମି ସବୁ ଫେରିଛି
କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ବଦଳିଗଲାଣି। ଠାକୁର ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିଏ ମାରି ବସୁଛି, କିଏ ଖାଇଯାଉଛି, ତାକୁ ସେଠି କିଛି କରି ମନ୍ଦିର ନହେଲା କଲେ କିଛି କାମ ହଉନି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଗାଁରେ ମାଇନର ସ୍କୁଲଟେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି, ସେଥିରେ ବି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲୋକ କରୁଥିଲେ ମାନସିକ। ଏବେ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଗାଁ ବାଲା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମଣିଷ, ମୁଁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତଳିଆ ପ୍ରକାର ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମୋ ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ଦେଖିଲି ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବା ମାଟି ମନସ୍କ ଲୋକ ଥିଲି, ମାନବ ମନସ୍କ ଲୋକ, ମୋ ସଂସ୍କୃତି ମନସ୍କ ଲୋକ। ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ସଭ୍ୟତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଷା ପଢ଼େ, ସବୁ ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ଆପଣାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଲେଖାରେ ମୋର ମାଟି, ମଣିଷ ଓ ସଂସ୍କୃତି ତିନିଟା କଥାଟା ବହୁତ ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଯେଉଁ କବିତା ଲେଖିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ କବିତା, ସେ ଗୋଟେ ମୋ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ବାହାରିଛି। ସେଥିରେ ପିଲାଦିନର କବିତା ବୋଲି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ସଫା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। ସେ 10-12ଟା ବହି ସେଥିରେ ଅଛି, ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ହେଇଛି। ଏବଂ 66 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲି, ସେତିକିବେଳେ ସେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବିଚାର କର କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅଖଣ୍ଡ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ମିଟିଂ। ସେ ଲାମ୍ପ, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭଦ୍ରକ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଗଲି। ମୋତେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା। ଓ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଫକୀରମୋହନ ମୋର ଗୁରୁ ନମସ୍ୟ ଓ ସେ ଫକୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସେଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଲେଖକମାନେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ। ଲେଖା ସେଇଟା ସେ ପ୍ରକୃତ ଆମର ସେଠୁ ଗଳ୍ପ, କବିତା, ସମାଲୋଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରୋମାଞ୍ଚନା ଏସବୁ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ରେଭେନ୍ସାକୁ ଆସିଲି, ମୋ ଲେଖାଟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ବିଶ୍ୱଭାରତୀରେ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା ସୁବିଧା ହେଲା। ମୋତେ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ତେଣୁ ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 160ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବହି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ 10-12 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଲେଖିବା ଧରିଦେଲେ ନା, ଦୃଶ୍ୟ କମିଲାଣି, ବୟସ 87 ଚାଲିଛି ବୟସ, ଆଉ ଲେଖିପାରୁନି। ସାର୍, ସମାଜ ସେବା କରିଛନ୍ତି କେବେ? ସମାଜ ସେବା କରିଛନ୍ତି? ସମାଜ ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ସମାଜ ମୋର ତ ମୋ ରକ୍ତ କଣିକା ସମାଜ ବାପାଙ୍କର। ଏକରେ ମୁଁ ଜାତି କଥା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରେ। ଏଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ସେବା କରିବ। ଆମେ ପିଲାଦିନ ଥର ଚୋରି ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗିଯାଇଛି, ପୋଲିସ କିଏ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆମ ଯୁବ ସବୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ତରବାରୀ ବାଡ଼ି ଧରି ରାତିରେ ସବୁ ଦୂର ବାଡ଼ି ଲୁଚିକି ବସୁ, କୋଉ ବାଡ଼ି ଦିଆହଉଛି। ଅନେକ କାମ କରୁଛି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରେ। କୋଉଠି ଘର ପଡ଼ିଗଲା ନେଇଯାଏ, ପିଲାଦିନରୁ ସେଟା ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ବେଶୀ ଆହୁରି ସବୁ ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା, ଯେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ଯେତେ ଅଛି ପଠାଣ ପଠାଣ ସବୁ ଯିଏ ସେମାନେ ମନେ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବ। ସବୁ ସମାଜଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସମାଜଟାକୁ ମାନେ ମଣିଷକୁ ମାନେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତ ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବଡ଼ ହାକିମ ବାବୁ ସେଟା ଏକାକି ମଣିଷ, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଲେଖାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରେ, ନେତା ବିରୋଧ କରେ। ମଣିଷକୁ ସମର୍ଥନ, ମଣିଷ ପୁଣିଆ। ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ କହିବେ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଭାରତରେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର କେମିତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି। ତାପରେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ କରୁ। ପ୍ରଥମ ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ମାଛକୁ ଶିଖିନଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଯାପନ କଲା, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିଲେ ଭାଷା କହିଲେ ସଂଯୋଗ। କାରଣ ସଂଯୋଗ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାଷା। ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ସଂଯୋଗ କରି ଭାଷାଟା କରୁଛୁ ନା। ସେ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ସେଠି ହচ্ছে ମଧୁର ମନେ ଗୀତ କିଛି କହିଲା, ଗପ କହିଲା, ଲେଖା ତ କାଗଜ ନାହିଁ, କଲମ ନାହିଁ, କିଛି ତ ଆବିଷ୍କାର ହେଇନି, ମନକୁ ମନେ କରୁଛି। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟଟା ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସେ। ସାହିତ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ପୃଥିବୀ ସାରା, ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ହଉ, ଯେତେ ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଯୁଆଡ଼େ ଅଛି, କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ପାରେନି। ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ, କାରଣ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କ। ଭାଷା କହିଲେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ସମାନ।
ଜନ୍ମ କଲେ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଜୀବନ ସେ ଶବ୍ଦଟା ନିର୍ଜୀବନରେ ଜୀବନ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଏବଂ ଧରନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତ 16ଟା କଥା ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗାଁ ଗଲେ ସେ ଭାଗବତ ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ମାନେ ପଢି ନାହିଁ ଶୁଣିକି ମନେ କିଛି କହୁଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପରାଧୀନ ହେଲା 1567 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ିକି ରଖୁଥିଲା କିଏ ଏତେଟି ମୁସଲମାନ ଶାସନ କଲେ ମରାଠା ଶାସନ କଲା ମୋଗଲ ଶାସନ କଲା ଇଂରେଜ ଶାସନ କଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବାହାର ଲୋକ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଜମିଦାର ଶୋଷଣ କଲେ ତାର ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଥିଲା କିଏ ସେ ଭାଗବତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଲା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଲୋକ ବଢୁଥିଲେ ସେଥିରେ ନାଚମେଳା ହଉ କି ସେ ଲୋକ ଗୀତ ହଉ କି ସେ କାବ୍ୟ କବିତା ହଉ ଯାହା ତାକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯୋଉଠି ଛୁଉଁଥିବ ଭାଗବତ ଏମିତି ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତାର ଧର୍ମ କଥା ଅଛି ନୀତି କଥା ଅଛି ସମାଜ କଥା ଜୀବନ କଥା ଅଛି ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ କେବଳ ଯୋଡ଼େ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଆସିଥାଏ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆଇନ ଯେତେବେଳେ ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଲେ ଫକୀରମୋହନ ଯେତେବେଳେ 6 ମାଣ 8 ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଲା ଶେଷ ଚାପ୍ଟର ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହୋଦୟ ବିଚାର କୋର୍ଟରେ ସେ ଲୋକେ ଗାଁ ଗହଳିର ଜମିଦାର ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇ ଜମିଦାର କଣ ବିଚାର ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଚୂଳାଚଳ ବାନ୍ଧି ପଟ ପଟେ ବସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ବିଚାର ସେଟା ବହିଟା ଲେଖିଲି ତମେ ଆସି ବିଚାର ଲେଖିବ ବୁଝୁନା ବହିଟା କେତେ ମାନେ ପ୍ରଭାବଟା କେତେ ପକେଇଛି ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଲେଖା ବା ସାହିତ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରେ ରାମାୟଣ କେବେ ଲେଖିବ ଆଜି କୋଉ କାଳର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆମ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ପୃଥିବୀରେ ତାକୁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି କାହିଁକି କେମିତି ଗଲା ମହାଭାରତ କୋଉ କାଳର ଗୀତା କୋଉ କାଳର କାଳିଦାସ କୋଉ କାଳର ଇଂରେଜ ସେକ୍ସପିୟର କୋଉ କାଳର କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ତା ବିବେକର କଥା କହେ ତାର ଚମତ୍କାରିତା ଥାଏ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଲାଳିତ ଥାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିବେକ ମଣିଷର କଥାଟା ଥାଏ ବୋଲି ସାହିତ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଯଦି ମୋ କଥା ନାହିଁ ମଣିଷର କଥା ନାହିଁ ତା ସେ ପଢିବ କାହିଁକି କି ପ୍ରେରଣା ଦେବ ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାହିତ୍ୟ 50 ମସିହା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ ଲେଖିଲେ ବାବୁ ମାନେ ଲେଖିଲେ ସେଗୁଡାକ ପଶ୍ଚିମ ବାହାର ସରକାର ଲେଖିଲେ ଯୋଉଟା କେହି ପଢିଲେନି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେନି ତେଣୁ ବହି ବିକ୍ରି ହେଲା ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ କଣ ହବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ ତ ଲୋକ ପଢିବେ ତାପରେ ତମର ପାଣି ତ ଦେଖୁଛି ତମ ମାନୁଛି ତମେ ଯାହା ଗୁଡାଏ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ନାଁରେ ଜାଣିଥିବ କ୍ଷୁଧା ଗୁଡା ଘଟଣା କଣ ଦରକାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ତା ପାଇଁ ଲୋକ ପଢିବେ ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାହିତ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ସେଥିରେ ଦାୟୀ ସାହିତ୍ୟିକ ଲୋକେ ନୁହେଁ ଲୋକେ ଚାହାନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପାଠକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ ପାଠକୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଟା ଦବ ନା ନାହିଁ ପାଠକୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ପକେଇବ ପାଠକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମ ତାହା ନ କରିକିରି ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିବା ମାନେ କଣ ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାରା ଭାରତରେ ସେୟା ହେଇଛି ସବୁ ପଣ୍ଡିତିଆ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉଠି ମଣିଷର କଥା ଅଛି ତାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ହନୁମାନ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ମଣିଷ କଥା ସେ କହୁଛି ନା ପ୍ରେମଚନ୍ଦ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଆମେ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ତାମିଲରେ ବହୁତ କବି ଅଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ସନ୍ଥ କବି ଗୁଡାକ ପଢୁଛୁ ଲୋକ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁନି କି ତାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉ ଭୀମ ଭୋଇ ହଉ କି ହରିଦାସ ହଉ ତାକୁ କାହିଁ ସେ ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ବହି କିଣୁଛନ୍ତି କାଲି ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସେଠି ସେଇ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା କାହିଁକି କିଣୁନାହାନ୍ତି କଣ କାରଣ କଣ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇନି ଏ କଥା କି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଆମେ ବୌଦ୍ଧିକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛୁ ଲାଭ କଣ ଅଛି ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଉ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ତାର ପ୍ରଭାବଟା ତା କାରଣ ହଉଛି ଲେଖକ ମାନେ ଅନ୍ୟ କେହି ଲେଖକ ନିଜର ବାହାଦୁର ଦେଖା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ସାହିତ୍ୟର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ପୁରସ୍କାର ଆଦୌ ନୁହେଁ ସେଗୁଡା ଗୋଟେ ମୋହର ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋହର ମାରିଦେଇ ଚିହ୍ନେଇବ ଏଇଟା ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଏଟା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସେଟା ଅମକବାଦ ଏଗୁଡା କଣ ପଶ୍ଚିମ ଜଗତର କଥା ସାହିତ୍ୟ ସେ ମୋହର ଅତିରିକ୍ତ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପୁଣିଆ କଥା ମଣିଷ କଥା କୁହାହେଇଛି ମାଟିର କଥା କୁହାହଉଛି ପ୍ରକୃତି କଥା କୁହାହଉଛି ଈଶ୍ୱର ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସାହିତ୍ୟ ମୋହର କଣ ତା ଦେହରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ପୁରସ୍କାର ଗୋଟେ ମୋହର ନେତା ଗୋଟେ ମୋହର ନୁହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମୋହର ନା ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ମୋହର ନା ନାହିଁ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛି ମୋହରର ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି
ସେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ମୋହର, ସେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ମୋହର, ସବୁ ମୋହର ନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ। ମୋହରରେ ମଣିଷ ଚିହ୍ନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ତା ସେଥିରେ କେହି ଚିହ୍ନା ହଉନି। ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ ଭୂଇଁରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଭୂଇଁକି ଧରିଲେ ଭୂଇଁକୁ ଚେର ଦେବ, ରସଟା ଆଣିବ। ଭୂଇଁ କଲେ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରା। ଆମେ କହୁଛୁ ପରମ୍ପରା ଭୁଲିଯିବା, ଐତିହ୍ୟ ଭୁଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ ଦେବ ନା। ଏଇଆ ଲାଗେ। ସାର୍ ଏବେ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁଁ ତ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟା ପାଠାଗାର 1950 ମସିହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚାଷ ବହୁତ ଲୋକ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ନାହିଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଯୁବକ ସଂଘ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୁବକ ସଂଘ ନାଟକ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 7 ଲକ୍ଷ ନାଟକ, ପ୍ରାୟ 10-15 ବର୍ଷ ନାଟକ। ଗାଁରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି ସେ ଗଲାନି। ଆଉ ତ ମୁଁ ରହୁନି ଯାଉନି, ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁଥିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଗାଁ କଥା ଛାଡ଼ିଲେ ଇନ୍ଦୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲର ମୁଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ପରିଷଦ ସଭାପତି ଥିଲି, ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ସେଠି କରିକି ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେ ତ ନାହିଁ। ସେଠି ଗାଁ ପାଖରେ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଗଲି ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆଜୀବନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ସହିତ ଆଜୀବନ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରେ ଶବ୍ଦ ଥିଲି, ସେଠି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସହକାର ପତ୍ରିକା ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରି ପ୍ରକାଶ କରି ସମ୍ପାଦକ ହିଁ କରିଥିଲି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷତ୍ରୀୟ ମହାସଂଘ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଅଛି। ନାନା ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମର ଦୁର୍ଗା ଘର ଚାଉଳାଗଞ୍ଜ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଞ୍ଜାଇ ତିଆରି କରିବାରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆଣିବାରେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଅପର୍ଣ୍ଣା ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯାଏ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଠି ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଟା ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ। ହରିଦାସଙ୍କର ରନ୍ଧାବଳୀ ମୁଁ କରିଛି। ନାନା ଲୋକ କଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା କରିଛି, ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ସହଯୋଗ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନାନା ଜାଗାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ, ଯୋଉଠି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯୋଉଠି ନଥାଏ ଅବସର ଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ଅହଙ୍କାରଟା ମତେ ଭଲ, ମୋ ଜୀବନ ମୂଳରୁ ମୋ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଅହଙ୍କାର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ସାର୍ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ କେମିତି ସମୟ ଅତିବାହିତ ଚାକିରି ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି, ବହୁତ ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 70-80 ପିଲା PhD ପାଇଛନ୍ତି, ତା ନାଁ ମୋର କେତେ ପିଲାକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି ଜୀବନରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରି ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସେକ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆଦର୍ଶ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନାଦି ସାହୁ କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବନିଭାରି ପଣ୍ଡା, ଶରତ ମିଶ୍ର, ବିପିନ ମିଶ୍ର, ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ, ମହାନ ଲୋକ, କହିଲେ କଥାଟା ରହୁଥିଲେ। କେତେ ଗରିବ ପିଲା, ଅସହାୟ ପିଲା, ସେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କଥା ରହୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଯିଏ କହୁଛି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ଆଜିକାଲି କିଛି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ପିଲା କାହାରି ପାଇଁ କାରଣ ଏତେ ରହିବନି କଥା। ଆଜିକାଲି ହଉଛି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତମେ ପାଇବ, ନହେଲେ ତମେ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ କି କଣ ଥିଲେ କିଛି ନା ସେ ଆଉ ନହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଏଇଭଳିଆ। ବହୁତ ମୋ ବୋଉ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣିବ ନାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁନି ନାଇଁ ଆସି ଆଉ କହିବି ମୋର ଭାଇ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହବି କଣ? ମୋର ହବି କହିଲେ ପଢିବା ଆଉ ଲେଖିବା, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ହବି କହିଲେ ଲେଖିବା, ପଢିବା, ଏଇ ବକ୍ତୃତା ଡାକିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମନା କରୁନି, କାହାର କଥା ମନେ ଯାଏ। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯାଇଛି, ଗାଁ ଗল্ପ ଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ବଟରେ ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ପଢି କରିବା ଯାଏ, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଢେ। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏବେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯେତେ ବହି ଅଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ସବୁଠାରୁ ମୋର ପ୍ରିୟ। ମୀରା
ଭଜନ ବୀରାବାଇର ଲେଖା ପ୍ରିୟ ଇଏ ପଢ଼େ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ତତ୍ଵ ସେଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ପଢ଼େ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଢ଼େ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖେ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଲେଖେ ଆଉ ସାର୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଆପଣ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷଟିଏ ହିସାବରେ ସମାଜକୁ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିରୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷ ଉପରସ୍ଥ ଭୂମିଟି ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ମୁଁ ଲେଖାରେ ଗୁଡ଼ା ଚଳେଇଛି ରାଜନୀତି ଭୂମିଟି ହେଇଯାଇଛି 50 ମସିହା ପରେ ଏ ଭୂମିଟି ତିଆରି କରିଦେବା ସେକଳ ରାଜନୀତି କରିଦେବା ଏ ଭୂମିଟି ଉପରେ ହେଇକି ତା ମାଟି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ନାହିଁ ଉପରେ ରହିକରି ସେ କହିଲା ଆମେ ସବୁ ବଳ ପୁରୁଷ ସିଂହାସନ ବଂଶ ଆମେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେ ରାବଣ ଆମେ କଂସ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଓ ସେଇ ଭୂମିଟାକୁ ଟେକିକି ଧରିଲା କିଏ ଏଇ ବାବୁ ସେ ଚାକିରିଆ IAS ଖାଇଛି ନା ବଡ଼ ଚାକିରି ଟେକିକି ଧରିଛନ୍ତି ଏତେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି ଏଇ ଟେକିକି ଧରିକିରି ଭୂମିଟା କମି ଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଏଇଟା ପ୍ରେସର କରୁଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସୁପର ଭୂମି ରାଜନେତା ଠିକ ନେତା ହେବେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟପଣତା ଆସିବ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଣ୍ଟିବେ ବିନିମୟରେ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ ରଖିବେ ନାହିଁ ସତ୍ ପଥରେ କରିବେ ଯିବେନି। ଆଜିକାଲି ଭୋଟ ପ୍ରଚାର ଗୋଟେ ଚାରି ସାଂଘାତିକ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ତଟସ୍ଥ କରିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଯେପରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କରିବି କରୁଛି ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଦେଖି ତମେ ଛିଡ଼ା ପ୍ରଚାର ଦରକାର ନାହିଁ ଡେଲି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ମଦ ଖୋଇ ନେଇ ସହସନ୍ତି କରିକିରି ଭୋଟ ଦିଅ ଏଟା କହିବ ନାହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବେଶ ଚାକିରିଆ ସେ ବାବୁବିକି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ ତମେ କହୁଛ ଲୋକ ସେବା ଚାକିରି ଲୋକ ସେବା ନା ନେବାଟା କି କହୁନି ତମେ ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଇଛ ଚାକିରି କରି ବାବୁ ହେଇଛ ନା ସେବା କୋଉଠି ଆଇଲା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ଏଇ ଅହଂକାର ଛାଡ଼ିଦିଅ ଏଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯାଇଛ ଲୋକଙ୍କର କାମ କର। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ପେନସନ ନ ପାଇକି ଲୋକେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯାଉ ପେନସନ ପାଉନା ତାଙ୍କର କାଗଜ ପତ୍ର ବାବୁ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଜାଣିଛି କଣ ସବୁ ହଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ଆରେ କୋଉ ସବୁ ବେକାର ସବୁ ଶବ୍ଦ ବେକାର ମାଳମାଳ ଗଲା କୋଉଠି ଛଳନା କରନା ଛଳନା କରନା ପ୍ରତାରଣା କରନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦାମାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସଦୁତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧ୍ୱା ପରା ଶାନ୍ତି ମତରେ ନାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦରକାର ନିଷ୍ପାପ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେଇଟା ହବା ଉଚିତ। ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ଆଣ ଓ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିଦିଏ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲେଖ ଗୁଡ଼ା ଲୋଭ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିକିରି ମଠ ଆଉ ଗୋଠ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଠ କର ନା କି ମଠ କର ମଠ ଯେ ମହନ୍ତ ମନା କରୁଛି ମଠ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ମଠ ନାଇଁକି ଗୋଠ କରି ଟୋକା ଗୋଟେ ସବୁ ଗୋଠ ଗାଈ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଗୋଠ ଦରକାର ନାହିଁ ମଠ ଦରକାର ନାହିଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନ ଭଲ ପାଅ ଓ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଲୋକ ଭାବନା ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ତମେ ଯେ ପ୍ରଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ କର ଓ ରାଜନେତା କର କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ବସି ଅହଙ୍କାର ଦେଖା ରଜା ଭଳି ହାକିମ ରଜା ହେଇଛ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ ଏତେ ଥାଟପଟରେ ନେଇ କହି ଯାଉଛ ଏତେ ପୋଲିସ କାହିଁ ତମେ ଜଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ନେତା ଲୋକଙ୍କ ନେତା ତା ପୋଲିସ କାହିଁ ଜଗିବ ଗାଧି ମନା କରୁଥିବା ଗାଧୁଆ କଲେ ମୋତେ କେହି ଜଗ ଦରକାର ମରିବି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ନେତା ତାକୁ କେହି ମାରିବେନି ମାରିବେ ଭୟ କାହିଁକି ତ ନେତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଛ ଭୟ ଗୋଟେ କଣ ଇଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧ ତ କିଏ ଠିକ ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଯେତେ ଦଉଛି ସମସ୍ତେ ଇଏ ତା ବହି ଖୋଲୁଛି ତା ବହି ଖୋଲୁଛି କଣ ଇଏ ନେତା କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ତେଣୁ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରି ଶୁଦ୍ଧ କରି ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଉଚିତ
ଓ ନିଜ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଇବ, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଆଉ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଛାଣିକି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯାହା ସାର୍ କେତେ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ।